अहद किया जाता कि असी यार अपने मुल्क वास्ते बिल्कुल इंसाफ करांगे और हक सच ते चलांगे। अगर उही असी तोड़ दिता तो फिर असी अगे की करांगे। बाकी सज्जनों लो सज्जनों तो मित्रों तुसी वेखो कि ए सामने आर्ट कौंसल आ, और देखो ऊपर आर्ट कौंसल और नीचे ए देखो जी किड्डा वड्डा खूह बनया आ, मतलब खूह। अस्सलाम वालेकुम मेरे सज्जनों तो मित्रों की हाल तुहाडा। मैं तुहाडा अपना यार बेली सज्जन मौजम जट। तो सज्जनों दिन चढ़िया वा, तो दिन चढ़न के नाल ना अज वैसे सुबह सुबह ना बड़ा एक बुरा हादसा हो गया। हादसा है कि मेरे हाथे ना काफ़ी ज़्यादा सट लग गई तो खून शून वावे निकलिया, जोड़ा कोई है सी कोई जमा होया वो पाइया के निकल गया, बाकी थोड़ा कि रह गया। तो सज्जनों मित्रों अज का दिन आप हबस भी आ तो नाल थोड़े थोड़े बदल भी आ। तो सज्जनों गर्मियाँ बहुत आ, बाहर निकलने को दिल नहीं करता, ना ही कितने घूमने फिरन दिल करता। तो फिर जिथे को जाने जिन्ना घूमते फिरते उन्ना मैं तुहानूं लाजमी दिखाना वा। तो बाकी सज्जनों मित्रों अज का दिन वेखो किवें दा गुजरदा, अज कित्थे जाने की करते की नहीं करते। तो तुसीं मेरे नाल रहना, मैं तुहाडे नाल। ते आ जाओ फिर आपां चलीए फिर। लो सज्जनों तो मित्रों गल इदा वा कि मैं तुहानूं पता कि ऑफिस पहुंचे और गर्मी तोबा 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 बहुत गर्मी आ। तो बाद च निकले ऑफिस पहुंचे तो साथ मेरा बेली मेरे नाल आ गया। तुहानूं पता असीं दोवें यार बेली इकट्ठे घूमते रहने आ, तो साथ मेरे नाल आ, तो साथ नाल जा रहे। साथ आपां कित्थे जाना है अज? ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। अच्छा जी ਅੱਜ ਭਾਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸੀਗੇ। अच्छा ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਅਲਕਾਦਾ ਟਰਸਟ ਦਾ, हाँ हाँ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ। अच्छा ਅਲਕਾਦਾ ਟਰਸਟ 'ਚ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਜ਼ਮਾਨਤ। अच्छा ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ਾਮਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਆ। हाँ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। हाँ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਇਨ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। हाँ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। हाँ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 14 ਮਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡਾ ਆਇਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਇਹ ਆਇਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਗਰ ਆਇਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਸਮਝ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੁਲਕ ਟੁੱਟ ਕੀ ਜਾਏ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਖੈਰ ਆ ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੋ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਆਇਨ ਤੋੜੀ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ इंसाफ करांगे और हक सच ते चलांगे। अगर उही असी तोड़ दिता तो फिर असी अगे की करांगे। बाकी सज्जनों मित्रों अज का दिन वेखो किवें दा गुजरदा। चले हैं अगे हुण आर्ट कौंसल फैसलाबाद पहुँचते हैं, उत्थे जाके वेखदे की करते हैं। सियासत के दिन बहुत ज़्यादा है, गर्म सी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा वा। लो सज्जनों तो मित्रों गल इदा कि मैं इस टाइम पहुँचया वा आर्ट कौंसल के बाहर, और आर्ट कौंसल के बाहर तुसीं मेरे बैक साइड ते वेखदे होवोगे कि किद्दां कि मतलब ऐ लग रहा इदां कि जिद्दां असीं किसी जंगलों के विच आए हुए हैं, और जंगलों के विच कोई दरखत वड्डे डिगे पे आ और दीवारां टुटियां पईयां वा, वड्डे वड्डे खूह बने पे जिन्होंने मतलब टोए कहते हैं वो बने पे आ। और इत्थे तुसीं देखो कि कुत्ते, अगर मैं दिखावा इधर वाली साइड ते कुत्ते तुरे फिरदे सी, ओ देखो कुत्ते, ओ देखो ना तुसीं अगर कुत्ते देखदे हो ओ देखो कुत्ते बैठे हुए हैं। ठीक है, पानी कुत्ता पी रहा वा, मतलब इत्थे कुत्ते सरेआम। और ये आर्ट कौंसल फैसलाबाद दे विच आर्ट कौंसल जिहड़ा कि बहुत ही मशहूर और बहुत ही गौरमेंट वालों इत्थे इवेंट कराए जाते हैं, और इत्थे आके लोग अपने दा नाम की आ मतलब स्कूल के बच्चों के इवेंट होंगे आ, दूसरे इवेंट होंगे आ, लोग इत्थे आते बच्चे आते वड्डे आते। लेकिन जिहड़ा कि तुसीं देखो कि दीवार टुटी हुई है, और दीवार टुटन की वजह तो हाले तिकर किसी किस्म का कोई इत्थे इंतजाम नहीं किया गया कि दीवार नूं बनाया जाए या कुछ किया जाए। इत्थे कुत्ते आवारा कुत्ते जिहड़े वो अंदर जा रहे हैं, उन्हां दी वजह तो बड़ा मुश्किल होंदी पई आ। ते बाकी सज्जनों मित्रों मैं तुहानूं दिखाना गा किड्डा वड्डा दरखत जिहड़ा टुटा और जिहड़ी दीवार आ वो टुटी पई आ, ते जिहदे हाले तिकर ना दीवार जोड़ी आ और ना ही हाले तक कोई दरखत नूं किसी पासे लाया गया वा। ते मैं तुहानूं दिखाना नाले इत्थे कुत्ते तुसीं देखो किन्ने ज़्यादा इत्थे आवारा कुत्ते आ। लो सज्जनों तो मित्रों तुसीं वेखो कि ए सामने आर्ट कौंसल आ, ओ देखो ऊपर आर्ट कौंसल और नीचे ए देखो जी किड्डा वड्डा खूह बनया आ। मतलब खूह कि तुसीं वेखदे होवोगे कि यार ए किड्डा वड्डा दरखत आ कि जिहड़ा टुटा पिया, और दीवारां बिल्कुल टुटियां पईयां, दीवारां टुटियां दी वजह तो जिहड़ा कि नहरी पानी दा जा रहा सी, नहरी पानी दरख्तां लगन वास्ते, और ए नहरी पानी दा वजह तो अगर टोया बन गया, वड्डा सारा टोया बन चुकिया वा। और ए दरखत सी काफ़ी वड्डा सारा दरखत सीगा, और फैसलाबाद आर्ट कौंसल सामने आर्ट कौंसल आ।
ਇਹ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਦੀਵਾਰ ਆ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਆ ਔਰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਵਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਖਾਰਦਾਰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਲਗਾਈ ਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿੱਗਾ ਵਾ ਔਰ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਖਾਈ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ ਨੀਹਾਂ ਬਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾ ਪਤਾ ਵਾ ਲਾ ਇਲਮ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਦਰਖਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਟਰੀਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੀ ਮੇਨ ਦੀਵਾਰ ਆ ਔਰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਸੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਡਰਦੇ ਆ ਕੁੱਤੇ ਵੱਢ ਨਾ ਲੈਣ ਕਿਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋ ਸੱਜਣੋ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਅਲਾਈਡ ਹਸਪੀਟਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਤਲੀਮ ਆਏ ਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਤਲੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਤਲੀਮ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅਲਾਈਡ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਤਲੀਮ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਲੀਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅਲਾਈਡ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਲੀਮ ਔਰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਂਗ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਤਲੀਮ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਤਲੀਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਾਵਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਵੇ ਔਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 500 ਰੁਪਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਤਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅਲਾਈਡ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਤਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਫਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਤਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਤਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮੁਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬੈੱਡਸ ਦੇ ਫੋਰਮ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਕਿ ਬੈੱਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਫੋਲਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਮ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਚਾਦਰਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ
ਔਰ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਹਾਇਕੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਅਲਾਈਡ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਲਾਈਡ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਹਾਇਕੀਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ।